Good morning class and warm welcome to again all of you in our environmental science subject lecture. And today we are going to discuss our next topic of storm. So in the disaster management, in the previous lecture we are already discussed how in the position of earthquake, cyclone, flood and this kind of the natural calamity happens, why this happen, what is the different types of these natural calamities, and how we can preserve ourselves, how we can protect ourselves, and different kind of the mitigation also we are already discussed. Today we are going to discuss about a storm. So first of all, what is a meaning of storm? Here we have one definition: an extreme weather condition with very strong wind. And extreme weather condition with a very strong wind. Wind કેવું છે એકદમ ખૂબ જ વેધર કન્ડિશન મીન્સ કે જે અવકાશની અંદર હવામાન હોય છે એની અંદર એકદમ સ્પીડથી વેરી સ્ટ્રોંગલી શું જાય છે, વેધર જાય, વાઇન્ડ જાય છે એટલે કે પવન જાય છે, સ્ટ્રોંગ વાઇન્ડ. હેવી રેન એટલે કે ખૂબ જ વરસાદ. એન્ડ ઓફટન થંડર એન્ડ લાઇટિંગ. થંડર એન્ડ લાઇટિંગ મીન્સ થંડર એટલે જે ગાજવીજ થાય એને, લાઇટિંગ મીન્સ કે વીજળી. તો this definition is given by a Cambridge University. So what is the meaning of storm? An extreme weather condition with a very strong wind, heavy rain and often thunder and lightning means a situation is in wind is the flowing, wind is the moving in a very strong way. ખૂબ જ ઝડપથી પવન જાય છે. We have very heavy rainfall, ખૂબ જ વરસાદ થાય છે. થંડર મીન્સ કે જે ગાજ થાય છે, એન્ડ લાઇટિંગ મીન્સ કે વીજળી થાય છે. ઇટ ઇઝ અ કોલેડ અ સ્ટોર્મ. ને આપણે આપણી લોકલ લેંગ્વેજ તળબધી ભાષામાં એને વાવાઝોડું કહીએ છીએ. ક્લિયર? તો પહેલા તો સ્ટોર્મ, what is the meaning of storm? If they are asking you a definition, so you should to write about this definition. This definition is given by a Cambridge University. Now we are discussing 2 points of this topic: types and mitigation. So first of all, there are the different kind of the types of the storm. Done? ઘણા બધા ટાઈપ છે એના. પહેલી ટાઈપની વાત કરીએ, blizzard. So our first point is what? A blizzard is our first point. Blizzard means what? Ke when a very highly snow are flowing, snow are raining, it is called a blizzard. In the blizzard what happen? In the blizzard when it is happen, so we are facing a many problem in this thing. Why? Because when the snow are the follow on our કે જ્યારે સ્નો તો સમજો છો ને, બરફની વાત કરું છું. બરફ આપણા ઉપર એકદમ પડતું હોય છે, એની કંઈક સ્પીડ આપેલી છે 24 મીટર પર અવર. એવી કંઈક એની સ્પીડ આપેલી છે કે એ સ્પીડથી જ્યારે સ્નો છે આપણા ઉપર પડતું હોય છે, બરફ આપણા ઉપર પડતો હોય છે. And they are the continuous 3 or 4 day they are the following on earth. So it is called a blizzard. જે 3-4 દિવસ ખૂબ જ સ્નો એટલે કે બરફ આપણા ઉપર વરસતો રહેતો હોય છે, એને શું કહેવામાં આવે છે? બ્લિઝાર્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. At that time wind are also very strong. ખૂબ જ ઝડપથી પવન અને બરફ થતું હોય. જે મોસ્ટ ઓફલી આ એવી જે બ્લિઝાર્ડ છે એ ગુજરાતમાં તો ક્યાંય જોવા નથી મળતી, બટ ઇન ધી નોર્થ ઇન્ડિયા, સ્પેશિયલ નોર્થ એન્ડ ઇસ્ટ ઇન્ડિયામાં સ્પેશિયલી કે જ્યારે માઉન્ટેન છે, જે માઉન્ટ એવરેસ્ટની નજીકનો જે પ્લેસ છે ઇન્ડિયાનો, એની અંદર આ વસ્તુ જોવા મળે છે. ધેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ hailstorm. Hailstorm means what? કે in the during a month of May and October they are a hailstorm means કે જે આપણી લેંગ્વેજમાં આપણે એને કરા પૈડા કહેવાય, જે બરફના કટકા, સ્નોના જે આઈસના જે ટુકડા હોય છે એનું જ્યારે રેન થતું હોય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? hailstorm તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. એન્ડ બીજી વસ્તુની વાત કરીએ hailstormની અંદર, તો it is a dangerous
for earth and it is a damage to crops and any another thing also. કેમ કે બરફના કરા જ્યારે પડે છે ત્યારે ફૂલ અતિ પ્રમાણમાં પડે એટલે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં જે કંઈ પણ હોય એ શું થઈ જાય છે, વેસ્ટ થઈ જાય છે, ડેમેજ થઈ જાય છે. સો હેલ સ્ટોર્મ. Then after direct storm. Direct storm means what? When a wind are moving of 58 km/h એટલી સ્પીડથી છે એ વાઇન્ડ છે એટલે કે પવન છે એકદમ ફોર્સફુલી, એકદમ સ્ટ્રોંગલી જ્યારે દબાણ આપતો હોય, જ્યારે સ્ટ્રોંગલી એ વસ્તુ થતી હોય છે ત્યારે એ જે તોફાન હોય છે, એ જે સ્ટોર્મ હોય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ડ્રેચો સ્ટોર્મ કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ વન ધ flooding. In the previous lecture we are already discussed that when there are the heavy rainfall or there are different another reason for a flooding. So flooding આપણે previous lecture માં discuss કરી લીધું છે કે when a water are overflowing a limit, it is called a flooding. Then after snowstorm. Snowstorm means ke when a snow are falling on earth, snow are raining on earth with a very very high strongly wind, it is called a snowstorm. એટલે કે જે આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો બરફનું વાવાઝોડું આપણે એને કહી શકીએ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ સ્નો સ્ટોર્મ તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી હાર્મફુલ બીકોઝ કે એ જ્યારે વસ્તુ થતી હોય ને એ બહુ જ નુકસાનકારક હોય. કેમ કે એક તો પવન તો સ્પીડથી છે, પ્લસ હવે શું આવે છે તો કે ભાઈ પવન તો સ્પીડથી છે જ, હવે સાથે સાથે એની ભેગું બરફ પણ આવે છે. તો એ સિચ્યુએશનની અંદર તમે વિચારો કે રોડ ઉપર અને કેવી સિચ્યુએશન થતી હોય કે જે બાય રોડ છે એ બ્લોક થઈ જાય, હોમની તમે બહાર ન નીકળી શકો, ઘણી બધી વસ્તુ એની અંદર જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ સ્નો સ્ટોર્મ. ધેન આફ્ટર ટ્રોપિકલ સ્ટોર્મ. ટ્રોપિકલ સ્ટોર્મ મીન્સ વોટ કે there in India there are the passing one tropical, જેને ગુજરાતીમાં આપણે કર્કવૃત તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે વૃત નીકળતી હોય છે એના કારણે જે તોફાન આવતું હોય છે. ઇન ધી પેસિફિક ઓશિયન એન્ડ એટલાન્ટિક ઓશિયન છે એની અંદરથી એક તોફાન આ વૃત ટ્રોપિકલ ઉપર શું હોય છે? આવતું હોય છે. આ ટ્રોપિકલ ઉપર એક દરિયાની અંદરથી તોફાન આવે છે, એને શું કહેવામાં આવે છે? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ ટ્રોપિકલ સ્ટોર્મ. ધેન આફ્ટર ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક છે hurricanes. Hurricanes is nothing but it is one kind of the storm. It is the one kind of the storm which is coming from tropical. આ ટ્રોપિકલનું શું છે? પાર્ટ છે કે જ્યારે ટ્રોપિકલ આપણી જે વૃત આપણે ઇન્ડિયાની અંદરથી પાસ થાય છે એના ઉપર જે સ્ટ્રોમ આવે છે એ આ સ્ટ્રોમનો જ શું છે? એક ભાગ છે. ધેન આફ્ટર અ થંડરસ્ટોર્મ. થંડરસ્ટોર્મ મીન્સ કે when in the sky a very very highly speed wind is the moving and they are the thundering. થંડર એટલે જે શું કહીએ છીએ આપણે? ગાજવું, વીજવું. જ્યારે જે સ્પેશિયલી આપણે ગુજરાતમાં મોન્સૂનની અંદર આપણે જોઈએ કે ગાજવીજ થઈ, જે ગાજવું, એ બધી ક્રિયા થતી હોય છે. એ પ્રકારનું જે તોફાન, એ પ્રકારનું જે વાવાઝોડું આવતું હોય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? થંડર સ્ટોર્મ. ધેન આઈસ સ્ટોર્મ. આઈસ સ્ટોર્મ મીન્સ કે એ આની જેવું જ છે, સ્નો સ્ટોર્મિંગ જેવું. કે આઈસ મીન્સ કે બરફ. જો વોટ ઇઝ, પહેલાં તો સ્નો એન્ડ આઈસ બંનેની અંદર ડિફરન્ટ છે. સ્નો એટલે શું ને આઈસ એટલે શું? સ્નો એટલે કે કંઈ નહીં, જે બરફ હોય છે એને જ સ્નો કહેવામાં આવે છે. બટ જે ભૂકો મીન્સ કે ઝીણું ઝીણું ટાઈપનું હોય છે, જે એકદમ આપણે બરફના ગોલા ખાવા જાય અને કેમ ઓલા મશીનની અંદર ફેરવી નાખીને જે ભૂકો થઈ જાય છે એ ટાઈપનું હોય છે, એ સ્નો હોય છે. જ્યારે આઈસ એટલે કે કટકા ટાઈપનું હોય છે, બરફ. ક્લિયર? તો આ સ્નો સ્ટોર્મ છે એ જ રીતે આઈસ સ્ટોર્મ, જ્યારે કે આઈસના કટકા, જે આઈસ સ્ટોર્મ છે એ વસ્તુ થતી હોય છે. તો એ શું છે? વેરી ડેન્જરિયસ છે. આપણે ઇન્ડિયામાં એ વસ્તુ નથી, સ્પેશિયલી ગુજરાતમાં નથી, પણ
ઘણી વખત આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે બરફના કટકા શું થાય છે, વરસતા હોય છે, બરફના કટકાઓનો વરસાદ થતો હોય છે. ઇટ ઇઝ કમ ઇનટુ વેર, ઇટ ઇઝ કમ ઇનટુ અ આઇસ સ્ટોર્મ. ધેન આફ્ટર ટોરેન્ટ્સ. હવે ટોરેન્ટ્સ એટલે શું થશે? ટોરેન્ટ્સ એટલે કે જ્યારે વાઇન્ડ છે એ 300 મીટર કે કિલોમીટર પર અવરની સ્પીડથી જ્યારે પાસ આઉટ થતું હોય છે, સ્પીડથી જ્યારે પાસ આઉટ થતું હોય છે, અને બહુ જ ડેન્જરિયસ છે, કેમ કે એટલી સ્પીડથી જ્યારે વાઇન્ડ પાસ આઉટ થાય છે તો યુ કેન એઝ્યુમ ઇટ કે ઇટ ઇઝ હાવ ડેમેજ ટુ અવર સરાઉન્ડ અસ ઓલ ધ થિંગ. આપણે નજીકમાં જે કંઈ પણ વસ્તુ હોય, ઇવન ટુ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડેન્જરિયસ ફોર અવર ઓલ્સો, because in the wind of 300 per hour is the moving. So what happen if you are the staying, you are the going to in this wind, so you are also damaged. તો એ તમને પણ હાર્મ કરશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ a torrents. Then after lighting. Lighting means કે sometime what happen, lighting are coming, lighting are throwing on our earth, and it is a very dangerous number. If they are the throwing, they are the આપણે એક પ્લેસ ઉપર લાઇટિંગ એટલે કે વીજળી આવે ત્યારે શું થાય છે, એ પ્લેસને આખું જલાવી દે છે, સળગાવી દે છે, બાળી નાખે, ટોટલી ડિસ્ટ્રોય કરી નાખે છે. આપણે ન્યૂઝની અંદર ને સાંભળતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ વીજળી પડતા આટલા લોકોનું મૃત્યુ થયું. એ બધી ક્રિયા શેની અંદર છે? એ પણ એક ટાઈપ ઓફ સ્ટોર્મ છે, લાઇટિંગ. તો આઈ હોપ કે તમને સમજાણું હશે કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સ્ટોર્મ એન્ડ વોટ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ સ્ટોર્મ. નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ મિટિગેશન ઓફ ઇટ, કે at the time of the storm how we can protect ourselves, how we can save ourselves. તો મિટિગેશન ની વાત કરીએ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ વોટ, કે પ્રિપેર એન ઇમરજન્સી કિટ. પ્રિપેર એન ઇમરજન્સી કિટ. વોટ હેપન ઇન ધ મિટિગેશન મેજરમેન્ટ, કે જ્યારે સ્ટોર્મ ને આવે તો એ નોટિસ તો આપીને નથી આવવાનું કે ચાલો આવ્યું છે, અથવા તો આપણને આગાહી થઈ જાય છે, એ નો ડાઉટ છે, બટ જે આવે ત્યારે યુ શુડ ટુ બી અ પ્રી પ્લાન. યુ શુડ ટુ મેક a prepare emergency kit. In the emergency kit you should to maintain some medicals, you should to maintain some food of 2 or 3 days, you should to take a key of vehicle, then your bank details and all the thing you should to prepare it, you should to મેક ઇટ ઇન ઇમરજન્સી કિટ. સમજાય છે કે જ્યારે આવે ત્યારે તમારે શું કરવાનું? ઇમરજન્સી કિટ એક બનાવેલી રાખવાની. શું હોય આ ઇમરજન્સી કિટની અંદર? તો કે ઇમરજન્સી કિટની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ રાખેલી હોય છે. એક્ઝામ્પલ આપું તો કે ભાઈ ઇમરજન્સી કિટની અંદર તમે રાખેલું હોય છે કે જે 2 થી 3 દિવસનું ખાવાનું છે, કેમ કે જ્યારે આવી સિચ્યુએશન આવે તમે એક જગ્યા પર બ્લોક થઈ જશો, ચોક થઈ જશો, ધેન આફ્ટર વોટ હેપન કે તમે ત્યાંથી નીકળી નહીં શકો, તો તમારી પાસે એટલા દિવસનું એટલીસ્ટ ફૂડ હોવું જોઈએ. મેડિકલ્સ છે, તમને કંઈક એ જગ્યાએ ચોક થઈ ગયા, બ્લોક થઈ ગયા, ને કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય એના માટે મેડિકલ હોવી જોઈએ. ધેન આફ્ટર વ્હીકલની તમારી પાસે કી હોવી જોઈએ, કેમ કે ન કરે નારાયણ એવી કંઈક સિચ્યુએશન આવી એટલે તમે એનો યુઝ કરી શકો. એટલે એ બધી વસ્તુ તમારી ઇમરજન્સી કિટ તમારી પાસે હોવી જોઈએ. ધેન આફ્ટર પ્રિપેર અ પ્રેક્ટિકલ પ્લાન ફોર અ ફેમિલી. તો યુ શુડ ટુ પ્રિપેર of this kind of the activity, you should to prepare a practical activity, at least your family members should to know કે where this emergency kit is present, which area in our house, which area in our surround us it is safe for us. So this all the thing is should to know to our all family. Clear? તો prepare for a practical plan for a family. આપણા પરિવારને તો ખબર હોવી જોઈએ. ચલો ઇમરજન્સી કિટ મૂકીને તમે મસ્ત એક રૂમમાં રાખી દીધી ને એટ ધેટ ટાઈમ તમે પ્રેઝન્ટ નથી ને આવું થયું તો શું કરશે તમારું ફેમિલી?
એને એ વસ્તુની ખબર હોવી જોઈએ. એના માટે તમારે પ્રી પ્રેક્ટિકલ પ્લાન કરવું જોઈએ. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ઘરમાં એવી કઈ સેફ જગ્યા છે જેની અંદર આપણે બચી શકશું, આપણને પ્રોટેક્ટ કરશે. તો એ બધી વસ્તુ અહીંયા તમને ખબર હોય છે. પ્રિપેર અ પ્રેક્ટિકલ પ્લાન ફોર અ ફેમિલી. ધેન આફ્ટર મેન્ટેન ટ્રી. જો ટ્રી છે ને બહુ જ આઈએમપી છે, બીકોઝ ઇન પ્રીવિયસ લેક્ચર વી આર ઓલરેડી ડિસ્કસ કે ઇન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી નેચરલ કેલેમિટીઝ હેપન, સો ટ્રી ઇઝ પ્રોટેક્ટ ટુ અસ, ટ્રી ઇઝ સેવ ટુ અસ. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અ મેન્ટેનિંગ ટ્રી, કે આપણા સરાઉન્ડ શું હોવા જોઈએ, ટ્રીને એ રીતે મેન્ટેન હોવા જોઈએ. ટ્રી મેન્ટેન તો છે, ચાલો એ સ્ટોર્મને તો રોકે છે, બટ આપણે એ રીતે મેન્ટેન કરવું કે આપણને પ્રોબ્લેમ ના આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમારું હોમ છે એની બાજુમાં એટલું મોટું ટ્રી ન હોવું જોઈએ. તો શું થશે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે યુ હેવ બિસાઇડ અ ટ્રી, તમારી એકદમ બાજુમાં છે મોટું ટ્રી, અને સ્ટોર્મ તુફાન આવ્યો ને ટ્રી તમારા હાઉસ ઉપર પડ્યું તો શું થશે? ડેન્જરિયસ છે ને, નુકસાન કરશે, ડેમેજ કરશે. એટલે એ ન હોવું જોઈએ. નાના નાના છોડને એ ગુડ છે, દેન દૂર હોવાય જોઈએ, કેમ કે જે તોફાનને શું કરે છે, બ્રેક કરે છે, રોકવાની ટ્રાય કરે છે. સો યુ શુડ ટુ વોટ, તો કે ભાઈ યુ શુડ ટુ મેન્ટેન અ ટ્રી સરાઉન્ડ અવર સોસાયટી. ધેન આફ્ટર અવેર ફોર અ વેધરિંગ એન્ડ અપડેશન. We should to know what is a updation, what is a position of weather. We should to daily or not, if you are the not checking a daily, so you should to at least check in a season of this monsoon and winter. ક્લિયર? કે તમારે વેધર સાથે અપડેશન હોવું જોઈએ. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે વેધરની અંદર અત્યારે શું છે. ચાલો ઉનાળાની અંદર ચાલો આ તોફાન એટલું થતું નથી, પરંતુ જે ચોમાસો છે, શિયાળો છે, એની સમયની અંદર આ વસ્તુ રહી છે. તો તમારે વેધર સાથે અપડેશન ચેક કરતા કઈ વાર ન લાગે. So what you should to aware for a weather updation, એના સાથે તમારે અપડેશન રહેવું જોઈએ. Then after identify escape routes. તો you should to first of all identify escape routes. Escape routes means what? કે તમે ક્યાંક ફસાણા છો. હવે તમને ખબર છે કે આ બાય રોડ આપણે આ જગ્યાએ જઈ શકશું, બટ વોટ હેપન સમટાઈમ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી સ્ટોર્મ ઓલ્સો બ્લોકેડ ઓર રોડ્સ ઓલ્સો, કે તમારા હોમની અંદર પણ એવી જગ્યાએથી તમે જઈ ન શકો. તો તમને એવા સ્કેપ રૂટ્સ, યાની કે છટકવાના રૂટ તમને ખબર હોવી જોઈએ. આપણી લેંગ્વેજમાં કહીએ તો શોર્ટકટ ખબર હોવી જોઈએ, કે વેન વી આર ધ બ્લોકિંગ, વી આર ધ ચોકિંગ, કે આપણે ચોક જામ થઈ જાય, એક જગ્યાએ બ્લોક થઈ જાય, એટ ધેટ ટાઈમ વોટ હેપન કે તમે આ સ્કેપ રૂટ્સ તમને ખબર હોય કે અહીંથી આવી સિચ્યુએશનની અંદર તમે નીકળી શકશો, તમારી સેલ્ફને પ્રોટેક્ટ કરી શકશો. તો એ આઈડેન્ટિફાઈ તમારે સ્કેપ રૂટ્સ પહેલેથી કરવા જોઈએ. ધેન આફ્ટર મેક proper arrangement for a furniture in your house. You should to make a proper arrangement of furniture according to awareness, according to pre-plan of storm. Why? Because if you are the putting a very big different kind of the furniture near your door, so at the time of the storm they are the all are breaking, they all તે બધી પડવાનું છે નીચે. so what happen કે એ રસ્તાઓને બ્લોક કરી દેશે. તો તમારે ફર્નિચરનું અરેન્જમેન્ટ ઘરની અંદર કઈ રીતે કરવું જોઈએ, કે યુ શુડ ટુ અરેન્જ અ ફર્નિચર લાઈક અ વે કે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ સ્ટોર્મ યુ કેન નોટ ફેસ અ બિગ પ્રોબ્લેમ ઓફ ઇટ. ક્લિયર? તો મેક પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ ફોર ફર્નિચર. સો ઇટ ઇઝ અ મિટિગેશન ઓફ મેઝર. So I hope that you all are understood what is a storm, what is the type of storm, and what is a mitigation of it. In the previous lecture we already discussed a different type of topic also. In the maybe next lecture is a last lecture of our last unit no first chapter nu che. Then after we have remaining only one chapter. If you don't know, so I tell you ke our university declare our exam date. ક્લિયર? 25 ફેબ્રુઆરીના દિવસે આપણે બીબીએની એક્ઝામ શરૂ થઈ જવાની છે, એ અનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું છે. તો ઘણું ટાઈમ મારા માટે છે સિલેબસ ફિનિશ કરવા માટે, બટ યુ હેવ નોટ મોર ટાઈમ. યુ શુડ ટુ પ્રી-પ્લાન, યુ શુડ ટુ પ્રિપેર ફોર નાઉ, બીકોઝ આઈ થિંક ટુડે ઇઝ ધ 2nd ફેબ્રુઆરી અકોર્ડિંગ ટુ મી. તો આજે 2nd ફેબ્રુઆરી છે, તમે આ વિડીયો કાલે જોશો એટલે કાલ 3rd ફેબ્રુઆરી.
એટલે 25 માંથી 3 જાય એટલે 22, એટલે 21 22 જેવા દિવસ છે only you have, so you should to pre-plan for it. Clear? So here I am finishing my lecture. In the next lecture we will meet with our next topic. ત્યાં સુધી રીડ કરતા રહ્યો, વાંચતા રહ્યો. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.